بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطيع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. صدق اللہ العلی العظیم. عزیز سامعین خطبہ، سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں وہ قوت عطا کی، وہ توفیق عطا کی ہم آج مسجد میں باجماعت نماز جمعہ پڑھنے اور اسے قائم کرنے یہاں تشریف لائے. یہاں اپنی باتوں کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سب کے سامنے اس احوال کا، اس حالات کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو ابھی ہمیں عالم اسلام میں نظر آ رہی ہے، خصوصی عالم اسلام میں. اور اگر بحیثیت پورے عالم کو ہم دیکھیں تو اس میں بھی جو سب سے بڑا مسئلہ ابھی حال میں ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے وہ مسئلہ فلسطین ہے. فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ عالم اسلام ہی نہیں بلکہ پورے عالم کے لیے بڑے غور و تدبر کا موضوع ہے. جب ہم مسئلہ فلسطین پر بات کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑا اس کے تاریخی پس منظر پر بھی نظر ڈالنے کی ضرورت ہے. جو اسرائیل کا جو وجود ہے، اس کا جو آغاز ہے، اس پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں چند باتیں سیکھنے کو میسر ہوتی ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب بالفور ایگریمنٹ ہوا تھا 1914 کے آس پاس، بالفور ایگریمنٹ ہوا اور اس میں یہودیوں سے وعدہ کیا گیا تھا کہ جو اسرائیل کی کچھ چند زمینیں ہیں، زمین کے کچھ حصے ہیں، وہ یہودیوں کو دے دیے جائیں گے، انہیں وہاں رہنے کا حق دیا جائے گا. اور پھر اسی کے چند سال بعد 1918 میں 1918 میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں نے جیروسلم میں جو سب سے پہلا کام کیا اور کافی اہم کام بھی تھا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے وہاں پہ ایک یونیورسٹی قائم کی جس کا نام ہیبریو یونیورسٹی آف یروشلم تھا، HUJ. تو اس یونیورسٹی کو قائم کرنے کے بعد جو سب سے پہلے انہوں نے کام کیا وہ یہ کیا کہ دنیا کے عالم سے مختلف جو یہودی علماء تھے، جو اسکالرس تھے، اور صرف دینی علماء نہیں بلکہ جو جدید علوم اور فنون میں بھی مہارت رکھتے تھے، ان کو بلا کر جمع کیا اس یونیورسٹی میں. اور وہاں پہ ان سے دریافت کیا کہ ہم آپ کو زیادہ پیسہ تو دے نہیں سکتے، آپ کی سیلری زیادہ دے نہیں سکتے، اور ہم آپ کو کفاف کچھ دے سکتے ہیں جو آپ کے گزر بسر کے لیے کافی ہوگا. اور اس بات پر اب ان میں بھی کچھ دینی جذبہ موجود تھا اور ان سارے علماء نے یہ بولا کہ ٹھیک ہے، ہم کفاف لے کر یہاں پہ پڑھانے کو راضی ہیں اس یونیورسٹی میں. اور پھر چند دہائیوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب 1947 میں جو پہلا نکبہ ہوا، نکبہ آپ سبھی لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کس طرح وہاں پہ جو فلسطین موجود تھے، جو مسلمان موجود تھے، ان پر ظلم کیا گیا اور انہیں وہاں سے دھکے مار کر نکال دیا گیا اس فلسطین کی سرزمین سے. تو اس نکبہ تک جو انہوں نے یونیورسٹی قائم کی تھی، ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی اسرائیل کا ایک فل فلیج اسٹیٹ وجود میں آیا تو اس کے بعد جتنے ان کے حکمراں تھے، جو گورنمنٹ اور اسٹیٹ کے جو مین لیڈرز تھے، وہ اسی ہیبریو یونیورسٹی کے اسٹوڈینٹس تھے. تو یہاں پہ ہمارے سامنے ایک بہت
बड़ा नुक्ता और बहुत बड़ा सवाल उभर कर आता है कि आखिर जो यहूदी जो बिखरे हुए थे पूरी दुनिया में, वो किस तरह एक जगह जमा होकर इतनी बड़ी ताकत आज हमें हमारे सामने मौजूद है। तो इस सवाल का एक जवाब, वैसे तो कई जवाब है, पर जिस तरह मैं आप लोगों को लाना चाह रहा हूँ वो जवाब यही है कि यहूदियों के सामने उनका दीन का जो तसव्वुर था, उनका दीन उनसे चाह क्या रहा है, वो तसव्वुर काफी वाज़ेह था। और वो तसव्वुर क्या था, उस बहस पे तो मैं नहीं जाना चाहूंगा, वो काफी लंबी बहस है। यहाँ से जो हमें सीखने को मिलता है वो ये है कि अगर हम जो आज आलम इस्लाम को देखते हैं, तो जिस तरह हमें आलम इस्लाम मुंतशिर दिखाई देता है कि इसके छोटे छोटे ग्रुप्स हैं और फिरके हैं, और किस तरह से हम एक साथ आकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर कुछ बड़ा काम अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। तो इसमें जो हमारे लिए सीखने की बात है वो यही है कि सबसे पहले हमें जो काम करना चाहिए और जो काम करने की जरूरत है वो ये है कि हमें अपना जो तसव्वुर दीन है उस तसव्वुर को वाज़ेह करना चाहिए। मौलाना सबरुद्दीन इस्लाही साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि जब तक हम अपने दीन का जो तसव्वुर है उसको वाज़ेह तौर पर समझ नहीं लेते, तो दीन पर सिर्फ उसकी पैरवी करना ही नहीं बल्कि उस दीन को समझना ही हमारे लिए मुश्किल है। यानी कि हम जब तक दीन के जो कॉन्सेप्ट है, जो कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें मिलता है, उस कॉन्सेप्ट को जब तक हम नहीं समझ लेते, तो हमारे लिए दीन की पैरवी, उस पर अमल करना या उसको दूसरों तक पहुंचाना एक मुश्किल तरीन काम है। तो जब हम देखते हैं कि जो कुरान है उसने हमें क्या तसव्वुर दिया है दीन का, तो जो मैंने आप लोगों के सामने कुरान की तिलावत की, जिन आयत की, वो सूरह आल इमरान की 19 नंबर की आयत है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं इस दीन से हटकर जो मुख्तलिफ तरीके उन लोगों ने अख्तियार किए हैं जिन्हें किताब दी गई थी, यहाँ अहले किताब का तज़किरा हो रहा है, जिन्हें किताब दी गई थी उनके इस तर्ज अमल की कोई वजह इसके सिवा न थी कि इन्होंने इल्म आ जाने के बाद आपस में एक दूसरे पर ज्यादती करने के लिए ऐसा किया। और जो कोई अल्लाह के अहकाम और हिदायत की इताअत से इनकार कर दे, अल्लाह को उससे हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिर में इस आयत के फरमाते हैं कि फइन्नल्लाह सरीउल हिसाब, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिसाब लेने में देर नहीं करता। अब अगर हम इस आयत का जो शुरू का हिस्सा है इन्न दीना इंदल्लाहि इस्लाम, इसमें जो दीन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, उस दीन का जो मफहूम हमारे सामने आता है वो ये है कि एक लाइफ सिस्टम, यानी जिंदगी को जीने का जो निज़ाम होना चाहिए, जो निज़ाम हयात होना चाहिए, वो हमें कुरान अता करता है। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि जो दीन, जो लाइफ सिस्टम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने कबूलियत का दर्जा रखता है, वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। यानी बाकी जितने भी अदयान, जितने भी दीन हमें इस दुनिया में मौजूद दिखते हैं, उनमें सिर्फ जो कबूलियत की हैसियत रखता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने, वो दीन इस्लाम है। अब ये दीन इस्लाम क्या है, इसका तसव्वुर क्या है, जब हम ये सवाल उठाते हैं और कुरान का मुताला करके कुरान से ये इन सवालों का जवाब हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो हमें सबसे पहले चंद सवाल अपने सामने नजर आते हैं, और जिसका मौलाना मौदूदी अलैहि रहमा ने अपनी मुतअद्दिद तहरीरों में, तकरीरों में उसका तज़किरा भी किया है। इन सवालों में जो सबसे पहला सवाल है वो ये हमें कुरान से करना चाहिए कि कुरान असल में खुदा का, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का क्या तसव्वुर, क्या कॉन्सेप्ट, क्या डेफिनेशन क्या देता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में क्या फरमाता है कुरान। तो जब हम ये सवाल पूछकर इस सवाल का मुताला करने के लिए कुरान करीम खोलते हैं, तो कुरान में हमें दो मुख्तलिफ जवाब, दो मुख्तलिफ नौइयत के जवाब हमें वहां पे मिलते हैं। जो सबसे पहली नौइयत का जवाब हमें मिलता है वो थोड़ा इजमाली किस्म का है, यानी थोड़ा कम्प्रीहेंसिव जवाब हमें मिलता है, यानी कि चंद अल्फाज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी पूरा इंट्रोडक्शन उन आयात में कर देते हैं। इसकी एक मिसाल हमारे सामने है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं लहू अस्माउल हुस्ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने लिए फरमा रहे हैं कि अल्लाह ही के लिए है वह सारे अस्माए हुस्ना, यानी हसीन नाम, यानी जो एक जी अक्ल, जी शऊर इंसान के दिमाग में जितने भी हसीन नाम, जितने भी हसीन सिफात, जितने भी अच्छे और परफेक्ट कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट्स आ सकते हैं,
وہ سارے ایٹریبیوٹس، وہ سارے کیریکٹرسٹکس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات میں موجود ہے، اس میں سموئے ہوئے ہیں. تو یہ ایک طرح کا کمپریہنسو انداز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرانے کا.